حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من
في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا Siap, Kiai. الإحسان فبأي آلاء ربكما Siap, Kiai. تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي Siap, Kiai. آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما Baik, cek ya. Kita baik. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan alhamdulillah siap memberikan banyak info. Salam salam seluruh salam yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat Allah ya Rabb wa semua diberkahi di bulan Rajab. Nah, sebelum kita mulai agenda bincang-bincang ataupun berbahasa tentang bulan Rajab, kita Bismillah. Berikutnya kita akan lantunan ayat suci Al-Quran baca pada kelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan forum komunikasi pelajar fakultas Universitas Sahabat. Insya Allah baik, teman-teman sudah di hari ini hadir pembicara guru saya dan mudah-mudahan banyak beliau seorang lulusan alumni, kemudian sebagai dan ya, serta dalam proses pendidikan menyelesaikan program magister cepat selesai atau sudah selesai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya yang di sana? Dan bahagia. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sampai pada kita menyampaikan apa yang akan kita lakukan bulan, karena saat ini adalah aman ya, tips-tips buat bagaimana menjelang tip nama suci tes mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atana al-yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita di malam ini masih Allah berikan nikmat dalam kesempatan kita, nikmat sehat tentunya, nikmat kesempatan untuk kita sama-sama kembali ya belajar untuk mengambil setiap momen dalam kehidupan kita. Nikmat yang terbesar lagi, alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk bisa senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tak kalah penting adalah nikmat dari itu semuanya adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Ya, karena alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Fakir diundang ya Ustadz Aldi. Ini kalau nggak salah sempat pernah dulu ya. Yang kedua berarti ini ya. Kalau nggak salah pernah juga diundang. Jadi ini undangan yang kedua. Jadi alhamdulillah ini menyambung kembali tali silaturahim. Ya tentunya mudah-mudahan eh, kita semuanya mudah-mudahan kita dalam satu tujuan ya, visi untuk bagaimana menghidupkan Quran itu sendiri ya, di dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana namanya ini literasi Quran, sama seperti Asyifa, nama lain daripada Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi obat, tentunya menjadi obat dan menjadi banyak-banyak kebaikan terinspirasi daripada Quran itu sendiri. Para jamaah online ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa ya, sudah berada di bulan Rajab, dan sebentar lagi kita juga tidak terasa tentunya nanti akan mulai memasuki bulan Sya'ban, dan yang paling penting tentunya kita insya Allah juga akan sampai ya di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita bisa belajar kembali tentang bulan-bulan yang dimana ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada satu bulan-bulan hurum. Bagaimana di dalam ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhur indallahi ista'asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syahidin wa syakirin. Para jemaah sekalian, ya, ayat ini menekankan kembali bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Jadi Allah bagaimana mendesain kehidupan ini dengan 12 bulan. Sebagaimana ini kita akan disampaikan juga bahwa Allah ini sudah menetapkannya di Lauhul Mahfuz, ketika ternyata ya 12 bulan ini ada namanya, diantaranya ada 4 bulan haram. Nah, maka ini ada di ayat ini sangat menarik ya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi 4 haram ini ya kita ketahui ada 3 bulan yang berdekatan, ada 1 bulan yang dia terpisah. Nah, 4 bulan ini ada bulan Haram, ada bulan Zulhijjah, lalu Zulqaidah. Mohon maaf ya. Iya, kalau kita mulai ada Zulqaidah, Zulhijjah, lalu Muharram, lalu ada bulan Rajab. Nah, kalimat haram ini bukan artian bahwa haram ini adalah sesuatu yang dilarang, tapi haram ini adalah asal kata dari sesuatu yang dimuliakan. Jadi bulan ini ternyata adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam makna lain, jadi bulan ini adalah bulan yang patut dihormati. Jadi sebagaimana penghormatannya dan di zaman jahiliyah kita kenal di Arab sendiri bahwa tidak lazim ya ketika orang-orang Arab itu yaitu melakukan pertempuran ya, atau peperangan. Jadi karena suka perang begitu, ini saking seringnya peperangan, maka ketika ada 4 bulan haram ini ternyata di zaman Arab terdahulu itu sudah ditetapkan untuk tidak boleh melakukan yang namanya peperangan. Untuk apa? Untuk menghormati, untuk bagaimana di dalam bulan-bulan tersebut adalah untuk memperbanyak ibadah. Jadi kalau kita bicara bulan Muharram ya, atau bulan Zulhijjah atau Zulqaidah, lalu juga nanti di bulan Rajab itu sendiri, maka
itu ketetapan untuk bagaimana persiapan ibadah-ibadah orang-orang Arab pada saat itu. Walaupun ini ada yang menarik ini Ustaz Ali. Jadi ada yang menarik karena seringnya orang-orang Arab itu dia melaksanakan peperangan, maka di bulan di bulan Haram, di bulan Muharram misalkan, maka dia menunda. Jadi anak pernah ya, ini kok kenapa ya bulan sebelum sebelum ketetapan Rasul itu kok ternyata bulannya itu berbeda-beda. Ternyata inilah ulahnya orang-orang Arab jahiliyah yang dia sampai keinginan perangnya itu sampai akhirnya bulan itu ditunda gitu. Misalkan oh ini bulan Muharram udahlah kita pending aja. Jadi bulan Muharram itu bulan depan gitu. Sekarang bulan Safar dulu lah, kita boleh perang lah gitu kira-kira. Nanti mengakibatkan keputaran daripada bulan Hijrah ini kacau. Ini ulahnya orang Arab jahiliyah. Maka ketika Haji Wada pada saat itu Rasulullah sudah menetapkan, maka ketika ditetapkannya pada saat itu adalah dalam bulan Haji, Haji Wada itu ditetapkan tentang bagaimana tadi bulan yang tidak boleh lagi dirubah-rubah gitu, asal-asalnya oleh orang-orang Arab jahiliyah. Nah, maka dalam bulan Rajab ini ya ini ada pertanyaan banyak sekali ya. Ini apa amal utamanya di bulan Rajab? Seperti apa? Bagaimana sih amalan-amalan apa? Apakah amalannya itu seperti halnya bulan Ramadan? Apakah ada puasa khusus? Ataukah ada namanya sholat khusus gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah makanya ini menarik ya sebelum nanti kita mungkin ada tips ya terkait dengan bagaimana menghidupkan bulan Rajab ini. Nah, maka dari banyak, bahkan ada satu buku yang Anda baca itu berkaitan dengan fadilah bulan Rajab itu sendiri, tapi ternyata banyak sekali riwayat-riwayat yang diada-adakan. Jadi diada-adakan berkaitan dengan bagaimana. Jadi misalkan apakah di bulan Rajab itu puasa sehari sekian, lalu di pertengahan atau di akhir atau mungkin sebulan 10. Itu Masya Allah banyak sekali riwayat-riwayat yang memang memberikan satu pahala yang sangat besar. Jadi ada prinsip ya yang harus mungkin ini para ikhwah wa akhwat sekalian yang harus kita pahami ya berkaitan dengan memaknai satu amalan. Nah, maka ketika banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan bagaimana tadi fadilah berkaitan dengan bulan dengan bulan Rajab ini harus kita bisa agar sama ya persepsi kita bagaimana menghidupkan bulan Rajab. Jadi sesuatu yang memang tidak disandarkan misalkan kepada Nabi, jadi boleh saja misalkan dalam konteks saum misalkan, boleh saja untuk bagaimana karena dalam bulan haram ini adalah kita ini diperintahkan, dianjurkan untuk bagaimana memperbanyak amal soleh ya dan meniadakan yang namanya itu amal-amal keburukan. Jadi memperbanyak amal soleh ini dalam konteks ya tadi ya kalau kita misalkan dalam konteks saum misalkan, jadi tidak bisa dinisbahkan bahwa itu semisal dengan puasa dalam bulan Ramadan. Misalkan ada riwayat yang tadi ada menganjurkan untuk bagaimana kita persiapan sebulan penuh gitu untuk berpuasa dalam bulan Rajab itu karena untuk bagaimana persiapan untuk bulan Ramadan. Puasanya itu sah-sah saja, terserah mau sehari, mau 2 hari, mau nanti Senin Kamis, mau nanti Ayyamul Bid, mau puasa dan sebagainya silakan. Tapi menisbahkan saum itu khususan kepada bulan Rajab, nah ini yang tidak ada sandarannya. Ya, seperti halnya tadi yang disampaikan doa ya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ali itu sebenarnya bukan dalam konteks hadis ya, tapi di sana adalah doa yang boleh-boleh saja itu untuk bagaimana kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sah-sah saja. Tapi menyandarkan itu kepada Nabi dalam sebuah hadis, nah ini memang tidak tepat. Tapi sebagai doa-doa kebaikan, makanya banyak sekali ulama-ulama yang
yang bisa menggarisbawahi ya berkaitan dengan bulan Rajab ini, bahwa ketentuan-ketentuan untuk bagaimana melakukan puasa ya, atau mungkin dalam hal ini adalah sholat. Misalkan ada juga riwayat yang berkaitan dengan ketika sholat itu, ya, semisal untuk bagaimana membiasakan sholat 12 rakaat ya di malam hari, ya. Lalu ya silakan saja, dipersilakan untuk bagaimana menghidupkan malam-malam kita. Tapi bagaimana menisbahkan itu sebagai amal di bulan Rajab, ya karena Rajabnya tadi, nah, maka ini tidak dibenarkan. Jadi apa tadi? Saum, mau apa lagi tuh, misalkan sholat, perbanyak sholat. Ya karena memang maksudnya adalah, karena dalam riwayat lagi dikatakan bahwa ya bulan Rajab ini adalah syahrullah. Lalu bulan Sya'ban itu adalah, nah justru malah Nabi Muhammad itu memperbanyak amal ibadah itu justru banyak di bulan Sya'ban dibandingkan di bulan Rajab. Ya, sebagaimana untuk bagaimana ya banyaklah ada istilah-istilah para ulama ini untuk bagaimana nanti kita menanam dari awal di bulan Rajab, nanti kita akan bisa panen misalkan di bulan Ramadan. Nah, ini ya dipersilahkan. Tapi menisbahkan itu di bulan Rajab, nah maka bahkan bukan hanya di bulan Hurum ini aja, bukan berkaitan dengan pengkhususan di bulan Rajab. Artinya memperbanyak ibadah ini adalah di bulan Hurum. Di bulan Hurum ada berapa? Ada 4, ya kan? Ada Muharram, lalu ada bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, maka di bulan Rajab itu. Jadi memperbanyak ibadahnya ya di sana, ya. Jadi bukan hanya di bulan Rajab saja. Jadi kita ambil bahwa di sana ada bulan-bulan Hurum yang ternyata keutamaannya sungguh luar biasa. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan banyak ya hadis-hadis, bahkan ada satu nah ini yang disebut dengan bagaimana sih yang dikatakan berkaitan dengan contoh aja misalkan sahabat. Jadi sahabat itu yang dikatakan dengan sahabat adalah dia yang berada di zaman Rasulullah ya, dalam keadaan dia sudah Islam, lalu dia sendiri itu dia hidup juga dalam keadaan Islam, maka dia disebut dengan sahabat. Ya, walaupun ada juga fadilah-fadilah, ada fadail suwar ya. Jadi ada bagaimana keutamaan dalam Al-Quran itu, kalau misalkan baca ini jadi rezeki dan sebagainya. Karena ada kaidah, selama memang tidak merugikan yang lain, jadi diperbolehkan. Makanya hati-hati. Nah, ini biar jadi mahaman bersama. Jadi kan kita banyak khilafiyah. Ini apa, ini boleh dan sebagainya. Jadi bid'ah dan sebagainya gitu kan. Jadi ya perpecahan ya di antara kita, maka kita mengambil sikap bahwa begini, ketika itu menjadi fadhailul amal, contohnya gitu kan, dia bisa melakukan amalan tersebut tapi tidak menyandarkan itu kepada Nabi misalkan, tapi menyandarkan kepada sesuatu tadi amalan yang memang itu dimungkinkan begitu. Jadi kalau misalkan riwayat, jadi banyak ternyata hadis-hadis ya, contoh saja misal hadis-hadis yang ternyata dalam hadis-hadis itu kan setidaknya ya, harus dilihat. Contoh misalkan ada seorang sahabat dia mendapatkan satu hadis misalkan, itu juga harus dilihat dia itu orangnya disebut dengan dia jujur gak, atau mungkin yang sebelumnya menyampaikannya dia jujur gak gitu. Dan kita juga hati-hati ya. Lalu apakah konteksnya ternyata hadis ini sama dengan konteks dengan Al-Quran, sama nggak, ada korelasinya nggak? Jadi kalau misalkan tidak ada korelasinya, ya bisa jadi itu hadisnya tidak sahih, walaupun mungkin dalam tingkatan yang lain. Tapi ini banyak sekali dalam bulan Rajab ini berkaitan dengan hadis-hadis, bahkan hadis maudhu. Jadi hadis maudhu itu ya hadis-hadis palsu gitu. Jadi mudah sekali. Bahkan ada satu kisah ya bagaimana ada seseorang yang pada itu ditangkap dan bahkan dibunuh itu, dia menyampaikan bahwa kenapa Anda, karena dia bencinya dengan Islam. Bahkan kata dia, saya tidak masalah, saya dibunuh, saya dihukum, tidak masalah. Ini dalam ini ya. Dan dia mengatakan bahwa ada sekitar 4.000 hadis. Ada 4.000 hadis yang dimana 4.000 hadis itu saya sudah, yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram.
Jadi karena bencinya tadi, makanya hati-hati dalam hadis-hadis ini sendiri ada yang memang mereka itu mempunyai niatnya itu baik, tapi ada juga yang memang dia itu punya niat niat jahat. Nah, tetapi ya ulama-ulama hadis juga menyatakan kalau misalkan yang berkaitan dengan yang namanya akhlak, mengajak kebaikan masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau dalam konteks yang lain, ya, dalam konteks bahkan sampai konteks akidah, nah ulama hadis itu cukup ketat. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan ulama hadis itu, maka ketika itu tidak ada sandarannya, maka ulama hadis itu cukup ketat. Sebagaimana ini ada sesuatu yang menarik ya, ada seorang ulama Imam Ahmad. Beliau punya Mustad, namanya Mustad Ahmad. Dalam satu hari dia sedang berjalan dengan temannya, dengan saudaranya itu namanya Ilyas. Satu hari lalu ada seseorang ya dia mengatakan bahwa tentang apa namanya tentang eh, tentang bagaimana keutamaan ada satu amal keutamaan, mohon maaf, ada satu amal keutamaan ya, yang dimana itu amal keutamaan itu besar sekali lah, mohon maaf ini dalam konteksnya. Maka ketika itu ditanya, saya tanya apakah Anda pernah menyampaikan ini ke temannya begitu? Saya tidak pernah menyampaikan ini. Dan Imam Ahmad nanya kepada si orang itu, ini tidak Anda dapat riwayat dari mana? Oh disampaikan, ini dari Imam Ahmad. Oh disampaikan, saya Imam Ahmad, saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Jadi saking ini ya dikatakan, iya ini bisa jadi dari Ahmad yang lain. Masya Allah. Ini ngeri sekali. Ini dalam kondisi memang kita juga harus berhati-hati. Tapi poin besarnya adalah tadi saya mengambil contoh ada niat yang baik. Ketika memang tadi untuk bagaimana niat baik walaupun mungkin tidak ada sandarannya, maka kita menyikapinya begini. Silahkan dalam di bulan Rajab ini, silahkan memperbanyak amalan-amalan tadi kan. Memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika tadi kan istighfar sini ada misalkan ada sesuatu yang memang dilakukan dalam dosa besar misalkan. Nah, ini saatnya di mana pengampunan Allah di sini itu. Jadi ada sesuatu yang merugi ya di dalam bulan Rajab ini ketika apa? Yang pertama adalah dia tidak melakukan amal kebaikan. Jadi amal-amal soleh dia tidak lakukan di bulan ini. Lalu yang kedua juga dia tidak apa namanya? Dia juga tidak untuk menghalangi orang-orang untuk melakukan kemungkaran. Jadi ini rugi gitu kan. Nah, jadi ketika konteks dalam memperbanyak istighfar memang itu sangat dianjurkan. Mau berapa sekian ya silahkan begitu kan. Tidak ada apa namanya pengkhususan harus berapa. Kalau memperbanyak sholat ya silakan memperbanyak sholat, meningkatkan dalam konteks kuantitasnya atau mungkin kualitasnya. Gitu kan. Sholat itu kan ada makna umum, ada makna khas. Wabil khusus di bulan Rajab ini ada satu keagungan yang luar biasa. Ternyata bagaimana ketetapan sholat 5 waktu itu ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga di bulan Rajab. Nah, jadi korelasi terkait dengan bagaimana sholat ini luar biasa. Makanya bukan hanya berkaitan dengan segi kuantitas, tapi juga kualitas. Ya, contoh misalkan berkaitan dengan sholat maknanya itu adalah maknanya am. Ya, kalau kita berbicara sholat maknanya am, ya maknanya umum adalah sholat itu iya doa. Jadi sholat itu adalah doa. Jadi ketika apa? Jadi kalau kita berdoa adalah ini bentuk, jadi bukan dari atas ke bawah ya, apa itu top down-nya, tapi dari bawah itu ke atas. Jadi bagaimana meminta sesungguhnya. Jadi ada satu sahabat ini menarik ya, ada satu sahabat, seorang sahabat pada saat dia masuk Islam. Cuman pada saat itu yang dia tidak inginkan adalah ini langsung bertanya kepada Nabi. Lalu ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat, saya nggak mau zakat." Rasulullah langsung terdiam. Bagaimana mungkin seseorang itu tidak melakukan sholat? Bimana am, mau bimana khos. Ini tidak mungkin. Karena apa? Satu kebutuhan yang namanya manusia itu, dia minta sama Allah. Hanya ketika dia minta sama Allah itu, dia meminta sama Allah itu dalam konteks nanti ya, sholat bimana khos. Ketika dia minta kepada Allah, itu tuh Allah senang banget. Jadi
senangnya Allah berkaitan dengan tadi dengan dengan seseorang yang tadi dia minta sama Allah, maka tadi nggak mungkin lalu menyampaikan, ya tetap Anda sholat, gitu. Ini tidak mungkin, bahkan ketika kebayang gitu kalau misalkan Tuhan itu dua atau tiga, maka kenapa? Yaitu satu. Karena apa? Itu senang, kebayang coba nih Ustaz Aldi, kalau misalkan Tuhan itu dua, tiga dan sebagainya begitu. Yang satu pengen, yang satu bilang banjir gitu. Tapi yang misalkan Anda aja ngasih musibah, maka ketika satu musibah itu kita harus pahami. Ketika Allah itu ngasih musibah, bisa jadi Allah itu cuma mau ngetes kita karena kita nggak pernah doa sama Allah. Nah, kan gitu. Jadi ketika dikasih musibah, maka permintaannya pada Allah itu dia besar. Nah, tadi kalau maknanya misalkan tadi Tuhan itu atau Allah itu lebih daripada satu, misalkan dia kebayang. Misalkan apa, Allah itu yang satu itu pengen A, yang satu pengen B, kebayang begitu. Jadi ketika itu semuanya, maka bimana saja, karena kita diperintahkan untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tadi as-shalatu hiya doa, dalam makna umum. Nah, kalau makna khususnya kan kalau kita sebagai mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dimulai dari takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ya kan artinya ada rukun ya, yang wajib untuk kita lakukan dari takbir itu sampai kita salam. Itu makanya misalkan nih kita tiba-tiba apa namanya di dalam mazhab Syafi'i ya, misalkan kita sholat, nah tiba-tiba mohon maaf kita buang kentut misalkan, tapi belum salam, itu bisa dikatakan sholatnya tidak sah, itu jadi batal kan, jadi sholat itu batal, maka dia harus mengulang. Tapi dalam mazhab lain, ya, dalam mazhabnya Imam Malik, jadi bahwa itu memulai di takbiratul ihram, tapi tidak dalam salam. Jadi artinya salam itu tidak masuk dalam rukun tadi. Artinya kalau misalkan tadi belum salam, tapi itu misalkan kentut misalkan, gitu, maka ya sah, sholatnya dia sudah sah. Gitu. Nah, itu kan ini luar biasa. Nah, maka dari itu semuanya, sholat dalam makna khos ini adalah bagaimana kita memperhatikan. Ya, pertama adalah dalam bulan Rajab ini kita juga tadi mengkaji lagi terkait dengan sholat-sholat kita. Banyak sekali ilmu-ilmu sholat yang ini luar biasa. Kita belum apa ya, harus benar-benar kepada umat ini memberikan pencerahan. Contoh misalkan pada umumnya. Ini pada umumnya walaupun ya ini silakan saja, tidak masalah. Pada umumnya misalkan di Indonesia ini, jadi ketika sholat misalkan imam sudah selesai, lalu masih ada makmum yang masbuk gitu kan, kita kayak sholat, kan pada umumnya kan ditepuk ya, ditepuk untuk yang tepuk itu dia menjadi imam gitu. Pada umumnya begitu gitu. Padahal sebenarnya dalam berat itu ada disebut dengan sedekah sholat. Jadi sedekah sholat adalah bagaimana tadi orang yang sudah menyelesaikan sholat itu diminta untuk menjadi imam. Anggaplah itu dia untuk sedekah, dia sholat kembali. Nah ini contohnya misalkan. Terus apalagi? Ini berkaitan dengan sholat-sholat, apalagi biasanya yang terkait dengan bab sholat. Jadi apa yang Anda sampaikan adalah tadi, bagaimana dalam bulan Rajab ini kita memperbanyak sholat berkaitan dengan kuantitasnya juga kita perbaiki ya. Dalam waktu-waktunya juga kita evaluasi, misalkan dalam keseharian kita. Tapi dalam satu sisi juga kita bagaimana sholat itu menjadi apa ya? Menjadi punya kualitas yang sampai bagaimana menjauhkan kita dari sesuatu yang pas misalkan. Jangan sampai banyak orang sholat tapi dia maksiat berjalan, bilang atau mungkin dia sampai seorang muslim, ini fenomena yang sangat terjadi ya pada saat ini adalah seseorang dia lagi sudah meninggalkan sholat sampai tidak sholat gitu. Ada apa? Karena yang dicari itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena apa? Mereka menganggap bahwa tidak ada korelasinya antara sholat dengan kesuksesan dia di dunia misalnya. Ini harus kita hubungkan dengan makna tadi sholat itu dalam makna am dan makna khos, ya kan? Baik atau buruk ya dalam kehidupan kita, berlebih atau tidak berlebih dalam kehidupan kita, dalam deskripsi kita, maka sholat itu harus tetap dilakukan, dilaksanakan gitu kan. Karena apa?
Di dalam doa-doa itu, di dalam doa-doa dalam sholat itu adalah ada permintaan, ada dalam permintaan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi secara kuantitas, secara kualitas, nah dalam bulan Rajab ini adalah untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lalu dalam hal apa lagi? Dalam hal sedekah misalkan, bagaimana di bulan ini juga kita bisa memberikan banyak sedekah, ya, baik materi atau non materi, karena sedekah itu kan pada hakikatnya untuk tazkiyah ya hati kita, untuk bagaimana juga meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi ya, perbanyak Al-Quran, memberikan ketenangan kepada hati, bagaimana tadi mentadaburi Al-Quran, mentadaburi ada korelasi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan, bagaimana Al-Quran menghubungkan dengan kehidupan kita, bagaimana Al-Quran juga menjadi obat bagi kita, bagaimana Al-Quran juga menjadi sumber solusi daripada kehidupan kita. Maka tadi ya di dalam surat yang di awal sampaikan dzalika dinul qayyim. Jadi ketika kita di dalam 4 bulan haram itu kita benar-benar hidupkan ya amalan-amalan amal soleh kita gitu kan, jangan juga sampai melaksanakan atau melakukan kemaksiatan yang ada, bahkan melakukan dosa-dosa besar. Maka tadi kalau bisa melaksanakan dosa-dosa besar, maka tadi segera bertobat mumpung ya mumpung berada di bulan Rajab, karena apa, rahmat Allah juga ya maha pengampun maha rahmat, maka tadi apa, memperbanyak tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika dinul qayyim. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan sampai pada tazlimu fihinna anfusakum, bahkan tadi ya saking seringnya orang-orang Arab itu dia melakukan peperangan sampai ada ayatnya kan ya, inna amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa, jadi ada ketetapan berkaitan dengan peperang walaupun dia tidak menyukainya. Jadi orang-orang Arab itu memang tidak berperang, tapi sekarang masih saling mengecam itu nih. Dia tidak berperang lagi. Karena apa? Itu adalah peninggalan-peninggalan kejahilian yang ternyata sangat ada korelasinya kan dengan tadi kondisi-kondisi saat ini atau mungkin di kemudian hari. Jadi agama ini ya menjadi ketetapan. Jadi dinul qayyim, tapi satu sisi maka tadi kita juga jangan menzalimi kita. Misalkan tadi sampai mewajibkan ya, ada hadis misalkan sampai mewajibkan, itu juga jangan sampai kita itu menzalimi sesuatu yang memang tadi padahal memperbanyak puasanya itu ya dipersilahkan, tapi mengkhususkannya ya dalam bulan Rajab selama memang tadi tidak bersandar kepada Nabi, maka jangan disandarkan kepada Nabi, tapi disandarkan kepada apa? Kita ya tadi ya untuk memperbanyak ibadah-ibadah kita di bulan Rajab ya, baik itu apa? Puasa, ya, sholat, ya, sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat-sholat sunnah, lalu juga tadi kita memperbanyak taubat, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, ta'amul ma'al Qur'annya lebih giat lagi, sampai benar-benar nanti kita menjelang bulan suci Ramadan, kita benar-benar nanti sudah siap, tidak berat lagi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Dimulai dari mana? Kita memulainya dari bulan Rajab ini. Peristiwa besarnya ya ini sangat luar biasa ya. Bagaimana bulan Rajab ini tadi yang Al-Fakir menyampaikan tentang bagaimana tentang ketetapan ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Wah, ini luar biasa kalau misalkan kita korelasikan ya kepada kepada kita pada konteks daripada hari ini. Artinya sholat ini benar-benar harus kita perbaiki ya, berkaitan dengan kuantitasnya diperbanyak ya, bukan sholat wajib yang diperbanyak ya, karena kalau sholat wajib mah sudah 5 waktu, tapi dalam konteks sholat sunnah yang kita bisa perbanyak, baik itu qiyamul lailnya yang menghidupkan malamnya, sholat duhanya, atau sholat hajatnya, atau sholat yang lainnya, tahiyatul masjid, sholat rawatibnya, bahkan puasa, memperbanyak puasa, ataupun mungkin ya puasa-puasa yang memang biasa dilakukan Senin Kamis, misalkan saum amel ayyamul bid yang sekarang kita sudah masuk ayyamul bid, atau mungkin puasa Daud misalkan. Itu artinya itu dalam rangka tadi kan menghidupkan
keutamaan fadilah di bulan Rajab ini, tapi tidak ada khususan bahwa itu adalah satu amalan yang memang khususannya di bulan Rajab. Artinya niat-niatnya adalah niat untuk tadi kan niatnya pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu pilihan-pilihan yang tadi tidak tersandarkan kepada Nabi, tapi ini difadilahkan afdal untuk bagaimana kita lakukan di bulan Rajab. Mungkin ini ya yang bisa Anda sampaikan sebagai sebagai mukadimah ya untuk bagaimana kajian kita ya di bulan Rajab ini. Barakallahu fiik. Maka Anda serahkan ke Ustaz Ali. Fadhal. Insyaallah ya, luar biasa sekali yang disampaikan dari Ustaz Farhan. Saya sebenarnya suka cari-cari apa sih sesuatu yang menarik atau sesuatu yang biasa dilakukan umat Islam itu melalui ChatGPT gitu ya. Setelah saya uruti gitu ya, ternyata apa yang disampaikan oleh ChatGPT ataupun disampaikan oleh Kiai itu semuanya sangat lengkap sekali ya, hal-hal yang disampaikan tadi luar biasa, dan itu mungkin bisa menjadi apa ya, informasi ataupun landasan kita untuk beribadah lebih taat lagi. Nah, mungkin saya ada beberapa pertanyaan sih terkait mungkin ini karena memang kaitannya tentang anak muda ya. Mungkin kalau misalkan cara peristiwa-peristiwa Rajab ataupun amalan-amalan itu kalau orang-orang yang lebih dewasa itu sudah lebih familiar gitu. Namun bagaimana sih anak-anak muda ini untuk menyikapi peristiwa bulan Rajab? Kira-kira kalau misalkan milenial nih kayak saya nih, kemudian nanti ya teman-teman yang zilenial tuh ngapain gitu ketika kita menyambut ataupun menghadapi bulan Rajab. Nanti juga ada bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Nah, kita bahas bulan Rajab dulu nih. Apa kira-kira yang pas kita lakukan, apakah sambil nongkrong tapi sambil melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti apa gitu. Enggak, silakan kayak. Sini menarik begini ya. Jadi kenapa sesuatu yang gaib ya, contohnya misalkan iman kepada Allah, kan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu kan perkara yang dimana kayak misalkan pahala, kan misalkan dosa, itu kan dia bisa misalkan dia dapat pahala secara tidak langsung atau langsung dia bisa mendapatkan keberkahan daripada pahala. Tapi ketika bicara dosa itu secara langsung dan tidak langsung dia itu juga tidak merasakan ya yang namanya dia melakukan yang namanya dosa tersebut. Walaupun dia tahu dalam konteks syariah misalkan dia ini melakukan dosa gitu kan. Nah, maka sebenarnya ini kurang lebih dalam kita menghidupkan ini karena ini kan belum masif ya. Kalau di kalangan pesantren misalkan di kalangan mungkin beberapa yang memang terbiasa dalam ikut kajian terkait dengan menghidupkan bulan Rajab ini, ya terlepas daripada yang tadi Anda sampaikan, ada satu buku itu dapat dari guru Anda juga, itu buku tentang fadilah bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis berkaitan dengan maudhu. Tapi satu sisi adalah tadi, ketika tadi itu dia niat untuk bagaimana kebaikan, bagaimana bisa menghidupkan untuk tadi kesiapan di bulan Ramadan, silakan saja. Contoh misalkan kegiatan iftar jama'i, ya kan, terus di kafe ataupun mungkin mau tilawah apa tadi ini kan tilawah memperbanyak tilawah ada odot ya atau mungkin dalam kepada sebagainya. Nah itu juga saya pikir untuk kita sekarang itu ya memang tidak menjadi bisa dilakukan. Jadi sekarang ini justru malah sebaliknya ya, malah sebaliknya kalau saya lihat itu ketika pemahaman tentang bulan haram ini juga memang tidak tersampaikan, jadi menganggap bahwa sama saja, hari-harinya sama saja, bulan-bulannya sama saja, tapi tidak mempunyai tadi punya fadilah karena kembali tadi pemahaman tentang sesuatu yang gaib gitu. Jadi gaib ini bukan maksud saya ini ya hal-hal yang ini yang menakutkan tidak, tapi bagaimana sesuatu berkaitan dengan tadi ya fadilah daripada bulan Rajab ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
itu bisa punya makna dalam di bulan Rajab hampir mirip lah. Mungkin kalau misalkan mau ada istilahnya sahur on road ya, dalam konteks puasa Senin dan Kamis misalkan gitu, atau mungkin dalam konteks misalkan kajian-kajian keislaman misalkan begitu, dan bukan tema tentang Rajab saja. Ini contoh misalkan kajiannya tematik tentang sholat misalkan. Tadi kan banyak sekali kan hal-hal yang ternyata dalam sholat pun kita banyak sekali umat Islam juga mungkin belum banyak paham tentang tadi. Kembali kepada kajian sholat. Kenapa di Rajab ini ketika disyariatkannya sholat kita hanya mengenal Isra Mi'rajnya saja. Ya, cerita tentang Isra Mi'rajnya gitu kan. Rajaban berarti Isra Mi'raj. Padahal kita juga harus bisa bagaimana memahami, harus teringat kembali tentang tadi kan, tentang kualitas kita sholat tadi, bahkan kuantitas sholat itu seperti apa. Jadi kan banyak sholat-sholat yang ternyata dalam sholat-sholat sunnah juga banyak ini perlu pencerahan juga kepada umat gitu kan. Misalkan dalam doa-doa khusus, apakah doa yang memang itu selama itu doa baik, boleh silakan saja, tapi jangan disandarkan bahwa itu adalah doa yang maksur misalkan. Ya, doa itu maksur ya berarti doa yang memang bersandar daripada Nabi dan Rasul. Ya kan? Tapi kalau misalkan dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi kalau kita di Ramadan tuh begini misalkan, mumpung di bulan Ramadan, kan gitu ya, puasanya wajib berkali berlipat-lipat pahala dan sebagainya. Nah, kita juga sama. Mumpung bulan Rajab, jadi Allah itu membukakan juga pintu-pintu rahmat, ya, pintu-pintu taubat. Bagaimana juga banyak keutamaan berkait dengan kita memperbanyak ibadah di sana. Mumpung di bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbanyak ini. Contoh misalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak ke masjid, mengajak apalagi tuh. Apalagi biasanya tuh kalau ini. Apalagi saat ya, jangan sampai inilah apa namanya gibah. Nah, itu sama tuh Zat. Jangan banyak gibah, jangan banyak apa namanya, jangan banyak mencela, jangan banyak menghina. Ya, jangan apalagi jangan saling mengadu domba dan lain sebagainya. Nah, itu juga dalam rangka untuk bagaimana menghidupkan bulan Rajab untuk bagaimana persiapan kita di bulan Ramadan. Contoh kan tadi dalam bulan Ramadan banyak orang berpuasa tapi dia hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Banyak orang puasa tapi tidak bisa menjaga lisan-lisannya. Nah, dalam rangka bulan Rajab juga itu juga bisa untuk bagaimana menjaga lisan-lisannya dari kata-kata yang kotor, tidak baik, dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Artinya kalau dalam bentuk kegiatannya, saya kira tidak terlepas dari hal itu. Ya, tapi bagaimana tadi kan, untuk bagaimana menghidupkan malamnya dengan tadi sholat qiyamul dan sebagainya berbanyak, saya kira juga sangat korelasi ya, sangat relevan kita bisa lakukan. Itu saja. Baik, terima kasih Kiai atas jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Kiai melalui YouTube dari akun atas nama AN. Beliau bertanya, apakah betul ada dalilnya di bulan Rajab dan Syaban semua amal soleh dan pahala dan dosa dipergandakan? Jika kita melakukan kebaikan digandakan, kemudian ketika melakukan dosa juga dilipat gandakan gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua kayak Ustadz, setahu saya bulan Rajab tidak boleh berperang. Apakah sebelum dilarang sudah pernah ada peperangan yang dilakukan oleh umat Islam? Itu pertanyaan kedua. Oke. Ada 3 pertanyaan. Apakah mau satu-satu atau mau langsung dijawab? Oke. Ya, yang pertama begini, yang pertama tadi, jadi yang harus kita pahami ya, begini. Ketika satu amalan itu sedikit, pahalanya besar, karena tidak ada dalil yang bersandarkan kepada Nabi, itu hati-hati. Bisa jadi itu memang riwayatnya lemah, atau mungkin dia maudhu, dia palsu, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan maksiatnya, dosanya kecil, tapi dia itu berlipat ganda itu kan daripada dosanya, gitu kan. Maka itu juga dikatakan dia sebagai lemah. Ini ada prinsip-prinsip ya dalam syariat. Nah, maka terlepas daripada itu semuanya, ya Anda sendiri berkaitan dengan ini, memang tadi yang mau itu, oh luar biasa, puasa sehari berapa, 2 hari berapa, sampai 30 hari itu ya.
itu disampaikan sampai seperti itu. Tapi ala kulli hal, ya artinya kita ini apa namanya apa, melakukan satu amal soleh untuk bagaimana kita mendapatkan pahala, lalu juga kita menjauhkan daripada hal-hal yang sifatnya hal-hal buruk ya atau maksiat pada Allah. Nah, berkaitan dengan bagaimana berlipat-lipat baik pahalanya atau apa, misalkan berlipat-lipat ganda dosanya, ya, maka itu ya tidak dalam konteks apa namanya tertentu ya. Anak belum dapat, kalaupun ada memang itu maudhu ya. Ya, itu apa bisa dikatakan lemah riwayatnya, walaupun memang itu ada juga yang meriwayatkan. Tapi poin pentingnya adalah tadi perbanyak amal soleh dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan di bulan haram. Karena apa? Ini yang kedua tadi berkaitan dengan perang, ya berkaitan dengan bagaimana perang. Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya di awal. Itu pernah sebenarnya di zaman sebelum Arab Jahiliyah begitu. Perang ya di pas di bulan Muharram, ternyata udah karena doyan perang, udahlah bulan Muharramnya bulan depan aja gitu. Nah, sekarang kita anggap nih bulan Safar gitu kan. Ini kita perang lihat Benar. sekarang. Itu berantakan gitu. Sampailah memang terjadi, memang dalam masa Rasulullah juga ada ya, di bulan Rajab kalau tidak salah itu perang perang Tabuk ya. Di perang Tabuk itu mereka disebut dengan Ghazwal Usrah ya. Jadi memang itu kondisi ya, memang kondisi sulit, pelik yang memang itu tidak bisa terhindarkan di perang Tabuk ini. Ya memang itu pada akhirnya terjadilah perang perang Tabuk ini ya. Di apa namanya dalam dalam perang ini bahkan bahkan Rasul saja sampai minta ya, beberapa para sahabat karena begitu sulitnya gitu kan. Tapi apa itu sudah dimansuh oleh Rasul ya. Dimansuh ketika Haji Wada. Nah, kan disampaikan tuh bahwa setelah ini tidak ada lagi apa namanya peristiwa. Jadi kalau sudah yang diharamkan itu sudah tidak lagi ada penangguhan atau tadi mendahului berkaitan dengan peperangan tersebut, maka tadi sudah ditetapkan ketika tadi Haji Wada. Haji Wada itu kalau nggak salah tahun 11 ya, perang Tabuk itu ke-8 Hijriah kalau tidak salah. Wala besok yang bisa sama. Ada lagi ada yang belum dijawab. Satu lagi nih kayak terakhir. Mungkin. Bagi peserta yang ingin bertanya boleh di kolom komentar di YouTube ya. Ini pertanyaan berikutnya Kay. Mudah-mudahan sih yang terakhir. Kalau ada lagi mangga dipersilakan ya. Afwan Ustadz, ini saya ingin bertanya bagaimana ketika kita mengingatkan kerabat ataupun teman-teman kita tentang puasa Ayyamul Bid, gitu. Kemudian kita yang mengingatkan pada sejatinya tidak melakukan itu gitu. Nah, bagaimana dihukuminya gitu? Apakah kita sebagai orang yang berdosa juga gitu? Apa seperti apa gitu? Iya, ini nanya sambil curhat juga kayaknya. Jadi begini, dalam rangka nasihat dan menasehati ya pada saudara kita, anggaplah tadi kan ajakan itu adalah satu nasihat kita ya. Karena kan sebenarnya ini yang sangat menarik ya, Rasul saja ketika ada satu pertanyaan dari sahabat, pertanyaan yang sama, tapi dalam konteksnya jawaban berbeda-beda begitu kan. Karena yang dibutuhkan seseorang itu dia berbeda-beda. Anggaplah tadi yang tadi mungkin ditanya adalah satu nasihat. Ini begini, nasihat untuk mengingatkan saudara kita untuk tadi saum ayamul bid, walaupun kita tidak melakukan ayamul bid, itu kan sudah niat awal. Tapi asalnya memang tadi kan untuk mengajar juga dan kita juga melakukan juga. Nah, tapi kalau dalam rangka nasihat untuk menasihati, karena tadi bisa jadi yang dinasihati tadi, ya karena kebutuhannya adalah dia dengan berpuasa bisa jadi untuk menahan dia melakukan kemaksiatan, maka dia harus memperbanyak saum dibandingkan orang yang menasehatinya. Ya kan anggap tadi seperti nasihatnya. Ya boleh-boleh saja gitu kan. Walaupun bukan dalam konteks tadi ya nauzubillah min dzalik yang kabura taqulu ma la taf'alun. Tapi setidaknya adalah ini bagian daripada saling nasihat menasihati. Jadi ya asalnya ya memang tadi sama-sama. Nanti tadi kalau kita disampaikan zilenial, milenial, generasi apa tadi kan, ya artinya ketika apa bikin kesepakatan bagaimana kalau yang mulbit ini kita puasa, oke lah kita belum
3 hari ya mungkin kita ambil sehari dulu gitu kan, ini kesepakatan. Tapi kalaulah tadi baru kita itu nasihati walaupun belum juga kita juga melaksanakannya, anggaplah seperti nasihat karena bisa jadi kita tahu saudara kita itu dengan bagaimana memperbanyak puasa, memperbanyak saum, wabil khusus puasa atau saum ayyamul bid, maka itu bisa jadi mudah-mudahan dalam rangka nasihatin untuk bisa mendapatkan saja secara khusus berkaitan dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab yang bisa jawab. Masya Allah ya, luar biasa sekali eh, jawabannya. Mudah-mudahan bisa bisa menambah wawasan juga ataupun kepuasan dari yang menanya ya. Biasanya kan kalau nanya puas nggak gitu. Mudah-mudahan bisa puas dan mudah-mudahan bisa menambah menjawab dari apa yang dirasakan gitu ya. Baik, mungkin apa ya? Ketika menghadapi bulan Rajab ini kan memang banyak sekali yang terjadi ya. Maksudnya masyarakat berantusias kemudian berbondong-bondong melakukan agenda-agenda Rajaban gitu kalau mungkin di kita ya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa melakukan Rajaban tapi dengan model ataupun aktivitasnya masing-masing gitu. Ketika yang sibuk ngantor mungkin di kantornya banyak aktivitas-aktivitas ibadahnya, kemudian yang mungkin kerja di lapangan juga mungkin Rajabannya mungkin bisa sambil sama teman-teman di lapangannya gitu ya. Banyak hal positif yang bisa kita lakukan dengan latar belakang kita masing-masing gitu ya. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan lagi, mungkin terakhir nih Kiai, closing dari Kiai, mudah-mudahan apa nih pesan untuk kita semua dari apa yang sudah disampaikan ketika kita menghadapi sesuatu bulan-bulan baru gitu. Karena memang trennya kan setiap bulan itu punya aktivitasnya masing-masing gitu kan. Nah, seperti apa Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Rajab ini bulan yang penuh berkah, rahmat, bisa dikatakan juga bulan yang mulia. Gitu. Maka kita juga harus juga memanfaatkan ya waktu-waktu ini juga sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan pahala-pahala terbaik ya. Pahala terbaik yang bisa kita dapati dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Yang Anda sampaikan itu amal soleh ya. Kalau kita memahaminya adalah amal soleh itu adalah sholat, kata diperbaiki sholatnya secara kuantitas juga diperbanyak, secara kualitas juga harus baik, gitu kan, dengan makna umum, sholat makna umum atau makna khos. Amal sholat juga ta'amul kita dengan Al-Quran, ya bukan hanya fasenya adalah membaca, tapi memperbanyak bacaan juga itu sangat-sangat baik, karena punya fadilah. Ya, tapi juga bagaimana tadi menghafalnya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya itu sangat-sangat baik. Amal soleh juga, kalau misalkan tadi sedekah, kita juga bersedekah untuk bagaimana kebaikan, karena untuk mentazkiyah diri kita, banyak sedekah itu kan banyak berinfak, banyak juga untuk bagaimana tadi kan mensucikan hati kita, atau mungkin tadi bisa juga ada juga dalam satu riwayat boleh nggak zakatnya itu di bulan Rajab, ini juga ada nih, ya kan? Artinya zakat dalam makna apa dulu nih? Kalau zakatnya untuk dibayarkan dalam zakat apa tuh? Zakat pendapatan atau zakat apa? Nah, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam makna zakatnya adalah zakat fitrah, ya itu dia hanya dilakukan nanti ya di bulan di bulan Syawal ya dalam hal ini. Nah, itu jadi memperbanyak memakan waktu sebaik-baiknya mumpung kita di bulan Rajab, mudah-mudahan kita juga mendapatkan pahala-pahala terbaik ya, dan juga kita juga tadi bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada satu ungkapan bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah syahri ya. Jadi adalah bulanku, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bulan Ramadan adalah syahri ummati. Jadi bulan untuk umatku untuk memperbanyak kebaikan ya, untuk bagaimana meningkatkan kualitas takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, yang bisa saya sampaikan sebagai penutup ya di kajian atau mungkin tausiah Rajaban dan malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai sudah berbagi ilmu
pada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya berkah, ilmunya juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang tentunya bisa diamalkan gitu. Ketika teman-teman mengamalkan ilmu tersebut, maka kebaikan-kebaikannya akan lebih meluas lagi pahalanya untuk kiai ataupun kita semua yang menyelenggarakan ini mendapatkan cipertanya juga mudah-mudahan ya. Amin Allah. Mungkin teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa konsisten ya melakukan hal-hal kebaikan, karena ketika kita konsisten melaksanakan kebaikan, insya Allah kebaikan-kebaikan itu juga akan menular kepada teman-teman yang lain, sehingga kebaikan itu akan menjadikan kita juga sebagai orang-orang yang selalu punya nilai positif gitu ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan ataupun menonton agenda ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat. Terima kasih juga buat Kiai. Mudah-mudahan sehat selalu.